السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک میری درد بھری آواز ہے جو میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں اور علماء دیوبند سے بھی میں معافی اور معذرت چاہتا ہوں کہ اللہ پاک مسلکی تعصب سے بچائے۔ مسلکی تعصب ایک ایسی لعنت ہے جس میں انسان گرفتار ہو جائے اور اپنا ایمان بھی ضائع کر بیٹھتا ہے۔ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ کا ایک واقعہ ہے کہ ہمیں بتایا گیا، میں اہل حدیث علماء کا خادم ہوں، تو جب تحقیق کے میدان میں تھا کہ میں دیکھوں کہ سبھی چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، لیکن ایک دوسرے کو جو ہے مشرک، کافر، گستاخ بھی کہتے ہیں ہم۔ تو اس میں پتہ لگانے کے لیے 10 سال میں نے سن 2000 سے لے کر 2010 تک میں نے تحقیق کی۔ کرنے کے بعد آخر نتیجے میں پہنچا کہ مسلکی تعصب کو وقفہ سے 3 طلاق دے کر اور اس کو دفنا کر نماز جنازہ پڑھ کر جو ہے میں نے پوری زندگی کے لیے ختم کر دیا ہے۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ بات یہ تھی، واقعہ یہ تھا کہ ہمیں یہ بات گھڑ کے دی گئی تھی، وضع کر کے دی گئی تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب جو ہے ایک حنیفہ نامی عورت جو ان کی بیٹی تھی ان کے نام سے منسوب ہے، ان کا مذہب بھی عورت کے نام سے ہے۔ حالانکہ یہ بادشاہت یا پھر حکومت عورت کے سلسلہ سے نہیں چلتی، حکومت جو ہے یا نبوت جو ہے وہ مرد کو دی گئی ہے کیونکہ وہ کامل انسان ہے۔ تو اسی حوالے سے ہمیں پٹی پڑھائی گئی تھی کہ ابو حنیفہ جو ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیٹی تھی۔ خدا کی لعنت ہو ایسے شخصوں پر جو کسی مسلک پر تہمت لگائیں۔ تحقیق کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا، میں علماء اہل حدیث سے بھی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ دلیل کی بنیاد پر بات کرنے والے لوگ ہیں، آپ دلائل مانگنے کے بہت ہی دعوے دار ہیں۔ ہمیں بھی سکھایا گیا ہے کہ آپ جو بھی بات سنیں اسے کہیں کہ آپ دلیل دیں، کس حدیث میں ہے یا کس قرآن کی آیت میں ہے۔ تو آپ نے کون سی حدیث یا کون سا قرآن کی آیت پڑھی ہے یا پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کسی کتاب میں پڑھا ہے یہ واقعہ کہ ان کی ایک بیٹی تھی؟ سراسر جھوٹ ہے، نہایت ہی جھوٹ کا پلندہ ہے۔ ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام حماد تھا، نہ کوئی اور بیٹی ہے نہ کوئی اور بیٹا ہے، ایک بیٹا تھا۔ تو ان کا جو یہ وصف یا کنیت ہے وہ وصف کی وجہ سے ہے، نہ کہ اولاد کی وجہ سے ہے۔ اب آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو ہے عبد الرحمن ہے، تو ان کی کنیت ابو بکر پڑی، تو آپ کے حساب سے جو ہے وہ ان کے بیٹے کا نام بکر تھا۔ مؤدبانہ گزارش ہے، ان کے بیٹے کا نام بکر تھا۔ بکر کا معنی جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں علماء، باکرا جو ہے کس کو کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ ان کا نام ابو ہریرہ کیوں پڑا؟ کیا وہ بنیوں کے باپ تھے یا ان کے کسی بیٹے کا نام یا بیٹی کا نام بلی تھا؟
हुरैरा कहते हैं अरबी में बिल्ली के बच्चे को। तो उनका नाम किस लिए पड़ा? अगर आपके लिहाज से लिया जाए तो वो बिल्ली का बाप बनते हैं। और हज़रत अली अल-मुर्तज़ा अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम का नाम अबू तुराब था। जब मदीना पाक में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए, मस्जिद नबवी के सहन में मट्टी पर सोए हुए थे मेरे आका व मौला हज़रत अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम किसी घर की नाचाकी की वजह से, तो जब बेटी के पास गए आका नबी करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम, यहाँ ससुर का भी किरदार बताया गया है। उनके लिए, हम उम्मत के लिए एग्ज़ाम्पल है कि जब कोई रंजिश हो जाए तो बाप को भी जाना चाहिए बेटी और दामाद के दरमियान सुलह करवाने के लिए, ये कोई ऐब नहीं है। तो जब गए तो देखा हज़रत अली अल-मुर्तज़ा अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम कुर्बान जाऊँ उनकी ज़ात पर, सलाम उन पर क़यामत तक के लिए। तो देखा मट्टी पर सोए हुए हैं, तो आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, कुम या अबा तुराब। अब यहाँ क्या माना मुराद लेंगे कि मट्टी के बेटे या मट्टी के बाप? बात ऐसी करें कि हमें सिखाते हैं कि दलील की बुनियाद पर बात करें, फिर आप बात करते हैं बिना दलील के, तो हमें दुख होता है। तो हमें भी कुछ बातें सुननी पड़ती हैं, गालियाँ सुननी पड़ती हैं कि तुम दावेदार हो कि हम कुरान और सुन्नत अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के तहत बात करने वाले हैं, तो अब अतीउल्लाह व अतीउर रसूल से क्यों पिछवा हो गए, क्यों दूर भागते हैं? तो मुझे जो है अब हज़रत एक सहाबी हैं, नाम उनका मेरे ज़हन में नहीं, लेकिन उनको ज़ुल यदैन कहते हैं, ज़ुल यदैन, लंबे हाथों वाला। तो इसी तरह कुनियत के लिहाज से एक कुनियत होती है वस्फ़ के लिहाज से, एक होती है नस्ल के लिहाज से। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनका जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जाता है, मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, एक खरा और सच्चे दीन वाला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो कुनियत जो है इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनकी कुनियत जो है मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा के तहत है, जो उन्होंने दीन में कुरान और सुन्नत में से जो मसाइल अख़ज़ किए, उम्मत में पेश किए, तो इस लिहाज से जो है उनका नाम वसफ़ जो है वसफ़ की लिहाज से, इल्म के लिहाज से पड़ा है, ना कि कुनियत उनकी कोई बेटी की थी। अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमाए, और मैं भी माफ़ी मांगता हूँ अल्लाह पाक से और उलमाए देवबंद से। तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप हक़ पर हैं तो फिर हक़ पर ही रहें, और दलाइल की बुनियाद पर दूसरों से जो है दलील मांगने वाले हैं, जैसे हम दूसरों से दलील मांगते हैं तो हमें भी दलील के साथ बात करनी चाहिए। अल्लाह पाक हमें समझ अता फरमाए। मेरी तनकीद नहीं, लेकिन मेरा अपना जो है मुहासबा है कि मैंने जो बात सुनी और जो करता रहा और गुनाह अपने बढ़ाता रहा, अपने ईमान को ज़ाय करता रहा एक झूठ के पलंदे पर, तो मैं उसकी बरात का ऐलान करने के लिए ये वीडियो बनाई है, किसी पर न तनकीद की है। अल्लाह पाक मुझे तनकीद से बचाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।